Hello students, in my previous video classes we have discussed about the isomerism concept in coordination compounds. Okay, in that we have studied about the types of isomerism, that is structural and stereoisomerism. In this video class I am going to explain you that the bonding in coordination compounds. So we know that there is a coordinate bond present between the central metal atom and a ligand. So we have to study the nature of that bonding in coordination compound. So what is the kind of bonding and what is the nature of that bonding, how the bonding takes place in a coordination compound. Okay, so in this session we will study about the bonding in coordination compounds. So before that, to explain bonding we have three theories in this concept, in this chapter. Okay, we have three theories. That is, first one is Werner's theory. Okay, Werner's theory. So this is the first one theory, and second theory is VBT, valence bond theory, VBT theory, and the third one is crystal field theory, crystal field theory. Okay, so ಇಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ MOT ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. MOT ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 11ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these are the three most important theories in coordination chemistry, most important theories. Okay, this theories explains how the bonding takes place in a coordination compounds. So this is very important. However, first theory ide, so in this video we will discuss only about Werner's theory, and it is very important for theory exam. There will be 2 or 3 marks question from this Werner's theory. Okay, and for NEET JEE exam also, based on this Werner's theory there will be questions. Okay, so then what is Werner's theory? And Werner's means he is a scientist, Alfred Werner, and he is called as a father of coordination chemistry, and he is called as a father of coordination chemistry. He gives a huge revolution in a coordination chemistry. Okay, so according to Werner, a simple salt, okay, a simple salt and a simple molecule combines to form a molecular compound, that is coordination compound, molecular compound. Okay, so molecular compound means, so coordination compound double salt ಎರಡು ಕೂಡ molecular compound ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a simple salt and a simple molecules combines to form a molecular compound, so that is coordination compound. ಹಾಗಾದ್ರೆ simple salt means what? For example, NaCl is a simple salt, Na plus Cl minus. So simple salt ಅಂದರೆ one kind of cation and one kind of anion ಇರುತ್ತೆ, that is simple salt. So for example, according to Werner, simple salt means ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, COCl3. ಓಕೆ, CO plus 3 and Cl minus. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಒಂದು ಆನೈನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಒಂದು ಆನೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆನೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ NH3. ಓಕೆ, when this simple salt and simple molecules combines to form a compound, that is cobalt chloride, COCl3 and 6NH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಬರಿತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 5NH3, ಈ ರೀತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 4NH3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 4NH3, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೋ ನಾವು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ವೆನ್ some amount of silver nitrate is added, when added to this salt, okay, this compound, this coordination compound. Okay, when silver nitrate added to this coordination compound, it gives a AgCl. Okay, AgCl. Okay,
AgCl ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 moles of AgCl. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 moles of AgCl ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ AgNO3, it forms a precipitate AgCl, that is 3 moles. Why it is 3 moles? Ag plus, I will write as 3. Okay, Ag plus ಇದೆ. This Ag plus combines with the Cl minus. Here there are 3 chloride ions, hence it gives 3 AgCl, 3 moles of AgCl. Here there are 3 moles, right? Here there are 3 moles, and this one. When AgNO3 added to this compound, here there are 5 amine ligands, here 6 amine ligands. Okay, this gives AgCl also, but it is 2 moles. Okay, it is 2 moles and 2 AgNO3, and also 2 AgNO3, sorry, when it combines with this compound AgNO3, it gives a silver chloride PPT, that is 1 mole. That means 1 mole. Okay, so it is 2 mole. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡೇ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 moles AgCl ಬಂದಿದೆ, 2 moles AgCl ಬಂದಿದೆ, 1 mole AgCl ಬಂದಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ? ಸೊ 3 moles ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 2 moles ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 1 mole ಏನಕ್ಕೆ AgCl ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೇ ವರ್ನರ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡು 6 ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ AgCl ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಯನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ Cl ಇಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋನೈಸ್ ಆದರೆ ತಾನೇ Ag+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆನಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಯನ್, ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ AgCl. ಸೊ ಇದು Cl- ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬರೀತೀನಿ. CO6NH3 ಇದೆ. ಓಕೆ, 6NH3 ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ AgCl 3 moles, 3 chloride ions ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದರೆ Cl3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, CONH3 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 Cl ions ಇದೆ, 3 Cl ionsಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 2 chloride ions ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು chloride ions ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೋಣ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ Cl ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 1 Cl- ion ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ 2 Cl ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 1 Cl ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯನ್. ಕೌಂಟರ್ ಅಯನ್ ನೋಡಿ, 3 chloride ions ಇದೆ, 2 chloride ions ಇದೆ, 1 chloride ions ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ, 1 chloride ion ಒಳಗಿದೆ, 2 chloride ions ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? because this is due to a multiple valency of this central metal atom. This is very important. Okay, because due to the multiple valency of this central metal atom, ಈ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ, why it gives 3 moles, why it gives 2 moles, why it gives 1 mole of AgCl? Because this central metal atom, this cobalt, has a multiple valency. Due to this reason, so this is the answer. Okay, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅರೈಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಬೈನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ 2 marks or 3 marks. Okay, and this is very important. So I have already told you that, so the metal atom has a multiple valency. Okay,
That's why in coordination compound, the first postulate, in a coordination compound, the central metal atom exhibit two types of valency. It exhibit two types of valency. That is, one is primary valency and second one is secondary valency. These are the two types of valency that will be exhibited by the metal atom in a coordination compound. Okay, ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್, ವೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್. It is very important point. Okay, it is ionizable and it is non-ionizable. How it is ionizable? So for example, here I have explained this complex. Okay, in this will be the ionization part, right? So then it gives cobalt NH3 6, okay, 3 plus and 3Cl minus. Okay, 3Cl minus, right? So this is a primary valency. It is ionizable. It is a ionizable part. And the secondary valency means, so this is the secondary valency, it is non-ionizable. So ligands ಏನಿದೆ inside the bracket, they are non-ionizable. Outside the bracket ligands ಏನಿರುತ್ತೆ, these are ionizable. Okay, this is simple. And this is primary valency and this is secondary valency. There are three primary valency. Okay, there are three primary valency and here is a 6 secondary valency. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟಲ್ಲಿ. ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Secondary valence ಅಂದರೆ it is a non-ionizable part. That means ligand inside the bracket ಏನಿದೆ ಅದು. Okay, this is the first one. Okay, and it equal to its oxidation state. Okay, primary valency it is equal to its oxidation state, while secondary valency equal to coordination number of central metal atom. Okay, again this example. So ನೋಡಿ, primary valency it is ionizable and is equal to oxidation state. Oxidation state of a complex also and oxidation state of central metal atom. Central metal atom ಯಾವ oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? So for example cobalt ಇಲ್ಲಿ +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is a primary valency. ಅಂದರೆ primary valency it is equal to oxidation state of the central metal atom. And secondary valency it is equal to coordination number. Okay, secondary valency it is equal to coordination number. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here also secondary valency is 5 + 1 6. Primary valency is +3, and here also secondary valency is 4 + 2 6. Primary valency is +3. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ 3Cl - ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂತ. ಸೊ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3Cl - ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2Cl ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2Cl ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, 2Cl - ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ECl ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಎರಡೂ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. And these are satisfied by negative ligands. Primary valency it is satisfied by negative ligands. Again this example ನೋಡಿ, cobalt 3+, these are satisfied by 3Cl - ions. Okay, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl - Cn - ಓಕೆ, NO3 - Br - ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. This primary valency satisfied by negative ions. So the next, secondary valency satisfied by negative or neutral ligands. Okay, this secondary valency satisfied by negative or neutral ligand. It means here secondary valency means it is equal to coordination number, and this coordination number, this secondary valency satisfied by neutral ligand also and also chloride ligand, and it means anionic ligands also. It can satisfied both by ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ,
ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ non-directional in nature, primary valency, it is non-directional in nature, and secondary valency is directional in nature. Why it is non-direction and why it is directional? Because here this primary valency, okay, Cl3, it is a primary valency, and these are the counter ions here. So it is ionizable part. Ionizable part antandre it doesn't give a definite geometry, okay, it doesn't participate in a geometry of the complex. Hagadra the secondary valency occupies, and that means this ligands occupies the different position and gives a definite geometry, okay, on the definite geometry in kodutte. So this is coordination polyhedron anta helide. It occupies the definite geometry, definite positions to give a definite geometry anta, that is coordination polyhedron. And these ligands, these secondary valencies, okay, directional nature because it occupies a definite position and gives a definite geometry. So that's why it is directional in nature. So directional ಏನಕ್ಕಂತ ಬಂತು, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಮೆಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ it gives the definite geometry, it gives the geometry of the complex. Okay, to give a geometry of a complex, secondary valency has taken a major responsibility, okay, to decide a geometry of the complex because it is fixed. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 6 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ +3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ಗೆ +2 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ಗೆ +4 ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, it means the secondary valency, we can easily determine the geometry of the complex. Okay, coordination number 6 is it is octahedral geometry, coordination number 4 in it is tetrahedral, either square planar. So ee riti it decides the geometry of the complex. So this is about secondary valency. Okay, so ee riti secondary valency ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3, ಓಕೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ Cl3 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 Cl2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬರೋಣ, ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 6 ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆರ್ ಅಬೋವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NH3 and NH3 and NH3 okay,
These are the 6 ligands. So ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ it can indicated by solid line. Secondary valency it is indicated by solid line. Primary valency indicated by dotted line. Okay, dotted line ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬರೀರಿ CL ನ, ಸೊ dotted line ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. and these are ionizable part. ionizable ಅಂದರೆ it does not determine the geometry. okay, ಇದು ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ionizable part ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 6 amine ligands, this is the secondary valency. This decides the geometry of the complex. And here also ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 amine ligands ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 amine ligands ಇದೆ and 5 amine ligands and also 1 chloride ligand ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ there are 6 coordination number 6 ಇದೆ. This decides the geometry. and 2 chloride ions ಇದೆ. 2 chloride ions ಏನಿದೆ, that is ionizable part. okay, this is ionizable part. and also ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಎರಡೂ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ +3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ +3. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. Secondary valence is non-ionizable, it is equal to coordination number. It is satisfied by negative ligands, it is satisfied by negative or neutral ligand. Non-directional nature, directional nature. And most important thing ಏನಂದರೆ, this one is the most important thing. Secondary valence is fixed and it gives the geometry of the complex. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 moles of chloride ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು, 2 moles of chloride ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು. ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, this is satisfied by negative ions, and secondary valence satisfied by neutral or negative ions. It is equal to oxidation state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, this is the main disadvantage of this coordinates theory. And also okay, few elementsಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನೇಚರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ properties. Okay, magnetic property of coordination compound. Okay, and color of a coordination compound. Color coordination compound ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, 3 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ.
So in my next video we will discuss the VBT theory. Okay, thank you.